میں 5 منٹ سے زیادہ 10 منٹ کی پریس کانفرنس ہے. میر صاحب کی والدہ کا افسوس کرنا ہے اور سیدنا بوریوں کے وہاں ملنا ہے اور شام کو نیول ڈاک یارڈ میں ڈنر ہے. باقی عالمی منظرنامہ بدلنے جا رہا ہے اور پاکستان عمران خان کی قیادت میں ایک تاریخی کردار ادا کرنے جا رہا ہے. اپوزیشن عقل کے اندھے ہیں, وہ اسی طرح کنویں کے مینڈک ہیں, جبکہ مستقبل کی سیاست گہرے پانیوں کی ہے. اور ہم ہر ملک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. جو آدمی ہتھیار پھینک دے اس سے لڑنا جائز نہیں ہے. اور ہمارے امریکن چائنا دونوں سے ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور افغان میں ہر قسم کے انسانی بحران میں ہم افغانستان کی مدد کریں گے. ہم دنیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور افغانستان کے حالات کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اور جہاں تک کہ مہنگائی کا مسئلہ ہے, اس کو انشاءاللہ کنٹرول کریں گے. ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ ڈالر ہولڈنگ پہ وہ کریک ڈاؤن کرے. رات انہوں نے کراچی میں 3-4 لاکھ, پشاور میں ڈالر پکڑے. جو ہولڈنگ کرے گا ڈالر کی, لین دین پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اس کا نوٹس لیں گے. پیٹرول سے بھی سعودی عرب کی بات چیت جو ہے وہ بہتری کی طرف تیار ہے. اسی ہفتے نیب کے چیئرمین کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. اور لاسٹلی اگر پاکستان جو ہے اس کا رول جو ہے اس خطے میں وہ ہندوستان کی شکل سے ظاہر ہے. کووڈ میں جو شامل ہے وہ آسٹریلیا میں بہت کچھ باتیں کر سکتا ہے مودی صاحب, لیکن یہاں اس جنوبی ایشیا میں یا سینٹرل ایشیا میں ان کو ندامت اٹھانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی مہنگائی پہ بھی کنٹرول کریں گے, پاکستان کو بھی آگے لے کے جائیں گے, اور آئندہ الیکشن پر بھرپور کوشش کریں گے کہ ایک فیئر اور افغانستان میں جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اس پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. سیاسی جماعتیں جنہوں نے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا ان کا کیس الگ ہے. وہ لوگ جو نقل مکانی کر کے چلے گئے ان کا کیس الگ ہے. یہ بہت اعلیٰ سطح پہ بات چیت ہو رہی ہے, اور نہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے دیں گے. حتیٰ کہ اگر انڈیا بھی کشمیر کے مسئلے کو 270 سے پیچھے ہو جائے تو ہم کشمیر کے مسئلے سمیت تمام بات چیت کرنے اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور جہاں تک یہ تقاضا ہے کہ ہم اس حال میں اگر وہاں خوراک کا بحران پیدا ہوا افغانستان کا, یا وہاں انسانی بحران پیدا ہوا, ہم اس کی سپورٹ کریں گے اور دنیا کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. کوئی اپوزیشن سے اعتماد کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود کیسز میں ہیں اور یہ لتر بھی کھاتے ہیں اور پیاز بھی کھاتے ہیں اور پھر سمجھوتا ایکسپریس وے بھی چڑھتے ہیں. کوئی بات نہیں, یہ گندی باتیں نہیں کہا, میں لیڈر نہیں ہوں. یہ گندے لیڈر سے بات کریں گے. یار سوال کا ناول پڑھ رہے ہیں, سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سی آر کا افتتاح تو ہو گیا کہ یہ پریکٹیکل بھی پاسبل ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی آپ نے کہا ایف آئی اے لاسٹ 3 منٹ نہیں ہے, 5 منٹس ہیں جی. ڈالر ہولڈنگ کے لیے کاز دیا, لیکن اسی ایف آئی اے نے یہ پہلے کہا تھا کہ جی 40 لاکھ جعلی شناختی کارڈ بنے, حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے, انٹرنل انکوائری میں آیا, وہ چند دیکھیں 19 لوگوں کو گرفتار کیا ہے, کچھ لوگوں کے خلاف انکوائری ہے. شناختی کارڈ کی ایک عمر تھی پہلے, اور شناختی کارڈ تھے, اب بائیو میٹرک شناختی کارڈ ہیں. اس میں بعض ایم این ایز حضرات نے بھی اپنے انگوٹھوں سے شناختی کارڈ جاری کروائے ہیں. اس بات پہ پردہ ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے. اور اس میں کسی کو پورے ملک کے جو ابھی دیکھیں ہم نے وراثت کے قانون کا کارڈ کیا ہے, ابھی ہم نے کووڈ کا مسئلہ کیا, ہماری پازیٹیو باتیں بھی بتائیں, اور تجدید و تجدید کا عمل شروع کیا ہے. اس میں گندے ایلیمنٹ ہیں. سارے پاکستان میں عملہ خراب نہیں ہے, جو گندے ایلیمنٹ ہیں ابھی ان کو نکالیں گے. ایک ایک سوال کرو نا یار. پیٹرولیم مصنوعات تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہیں, اور سوال سمجھ گیا ہوں میں. ہاں, دنیا میں $80 پہ ہو گیا ہے تیل, 40 سے $80 پہ. ابھی بھی پاکستان میں
इसकी प्राइस जो है बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में कम है। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी अगर सऊदी अरब से डील देखें। सबसे ज़्यादा फिक्र महंगाई की इमरान खान को है, क्योंकि इस पार्टी को लीड उसने करना है। अगले इलेक्शन में उसने लोकोमोटिव बनना है। अगला इलेक्शन इमरान खान की क़यादत में लोगों ने लड़ना है, और बाकी मेरी तरह थके हुए लोग हैं, उसे सबसे ज़्यादा फिक्र है। वो हर हफ्ते महंगाई पे बातचीत कर रहा है, और मैं भी कौमी ज़िम्मेदारी में, उसकी मेहरबानी है, एक सीट का मैं वज़ीर हूँ, वो मेरी बात सुनता है। और मेरा एक ही इशू है कि गरीब को सस्ती खुर्दो नोश की अशिया और 4 दवाइयाँ, 4 चीज़ें और 4 दूसरे आइटम, 12 आइटम तालिबान ने रिजेक्ट कर दिया है मुज़ाकरात की बात को। किसने कहा है? ये ज़राए से आ रही है बात। ये बात देखें, मैंने अभी ये नहीं कहा कि हम नतीजे, मैंने क्या कहा है यार, अब कराची तो पढ़े लिखे लोग हैं सारी, आप तो बिल्कुल ही थके हुए हो रहे हैं, आपके रिंग पिस्टन ही बैठ रहे हैं। आप तो पाकिस्तान के सबसे अच्छे साफ़ी थे। मैंने ये कहा कि जो हथियार गिर दे उससे बात हो सकती है, किसी नतीजे पे भी बातचीत नहीं पहुंची, अभी तो बातचीत के आगाज़ ही हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसकी बेहतरी में जाएं, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों से कोने कोने में निपटेंगे और दहशतगर्दी को ख़त्म करके दम लेंगे। और हमें अपने दीनी ताकतों पर, मदरसों पर, मस्जिदों पर भी नाज है। दहशतगर्दों का किला कमा करें। आपके बहुत सवाल होंगे। नून लीग कुएं के मेंढक हैं, लड़ाई समुद्र में होने जा रही है। पीपल्स पार्टी समझौता एक्सप्रेस पे चढ़ गई है, समझदार है, ये लितर भी खाएंगे और समझौता एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे। शेख साहब, आपने जिक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आर्मी एक मिनट में अहम किरदार अदा करेंगे। वो वज़ीर-ए-आज़म जो अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं, उसको दुनिया कैसे बात करेंगे? देख, क्यों करें? मेरी तो बात अपने सुने। लोगों से बात नहीं करना चाहता। 3 सालों में जितने फॉरेन मिनिस्टर आए, उतने 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक पाकिस्तान आए। दुनिया के 8 कौमी लीडरों से इमरान खान की, जिसमें प्यूटन भी शामिल है, अजीब बंग भी शामिल हैं, उससे उनकी और फॉरेन मिनिस्ट्री क्या होती है? वो पुराने वक्त थे जब डिप्लोमेट और डिप्लोमेसी बड़े इंपॉर्टेंट होते थे। आज इंटरेस्ट ओरिएंटेड डिप्लोमेसी है। दुनिया की कोई सुपर पावर हमें बाईपास नहीं कर सकती, कोई सुपर पावर। हम खित्ते की उस चर्चिल पोस्ट पे बैठे हैं, हमसे बात करनी होगी, हमसे अच्छे तल्लकात हम अमेरिका से भी चाहते हैं, चीन से भी चाहते हैं, और कश्मीर का मसला हल करे तो इंडिया से भी चाहते हैं। यार छोड़ो, ये कौन, बाइडन खुद अपने लोगों से जिस तरह डील हो रही है वहाँ पे जो हो रहा है, उस पर मेरा फॉरेन ऑफिस बेहतर तबसरा कर रहा है। जिस वजीर ने ये बयान दिया है कि फ़ोन नहीं आया, मैं समझता हूँ उसने भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं। कोई आए तो हम दिल कुशादा रखते हैं, कोई ना आए तो अस्सलाम वालेकुम। सर, यूटिलिटी स्टोर के मैकेनिज्म को बेहतर थोड़ा सा किया जाए, यूटिलिटी स्टोर के मैकेनिज्म को थोड़ा बेहतर किया जाए। तालिबान का डिफरेंशिएट किस तरह अब से पूरा हो गया। और ये बता दें कि किस तरह से ये सिर्फ तालिबान को ही फेवर दी जा रही है, कोई भी हथियार डालेगा कलअदम जमात उसको माफ किया जाएगा? देखें, हमारे पास हमारी अजीम फौज है, हमारी अजीम एजेंसियाँ हैं। पड़ोस में 42 एजेंसियाँ लगी हुई थी, 42 मुल्कों की फौज लगी हुई थी, उन्हें पता नहीं लगा। और सरेंडर तो दस्तखत जो वापसी के तो अमेरिका ने किए हैं, पाकिस्तान ने नहीं किए हैं। हमें पता है कि गुड कौन है और बैड कौन है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हमें ये नहीं पता कि गुड कौन है और बैड कौन है, वो अकल का अंधा है। हमारी मनसूबा बंदी 1 साल, 2 साल, 4 साल नहीं, 20-20 साल की है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान महफूज रहेगा और तरक्की करेगा। लास्ट क्वेश्चन कैमरा। देखें, अब तो आप तकरीर कर रहे हैं ना, उसको फिक्र है। देखें, सियासी बात मैं सियासी तरीके से कर रहा हूँ। अगर आपने जलसा आम से खिताब करना है तो और आपका तरीका है। इमरान खान इस मुल्क को लीड कर रहा है, दुनिया सियासत पे छाया हुआ है, और वाकई उसको फिक्र है महंगाई की। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ।